सत श्री अकाल, स्वागत है। मुद्दे की बात देख रहे हो तुसी, मैं गुरप्रीत सिंह। धार्मिक दिहाड़ियां, शहीदी जोड़ मेलों दौरान सियासी स्टेजां लगन जां ना लगन, यह मसला फिर भखिया। दरअसल समझण तो पहला श्री अकाल तख्त साहब का हुक्मनामा याद करना होएगा। हुक्मनामा चाहे ऑफिशियली नहीं सी, हुक्म याद करना होएगा जदों फतेहगढ़ साहब के शहीदी जोड़ मेल दौरान सियासी स्टेजां ते रोक लाउण दी गल आखी गई सी ते जथेदार होरां दे वल्लों यह बयान दिता गया सी कि यह फैसला किया गया कि कोई सियासी स्टेज ना लाए। फैसले का स्वागत होया। सारियां सियासी पार्टियां ने अकाल तख्त साहब के हुक्मां दे फुੱਲ चढ़ाउंदे होए स्टेजां दरकिनार कीतियां। उस वक्त जथेदार साहब ने भी कहा सी कि यह रोक सदीवी रहेगी। धार्मिक समागमां दौरान सियासत का चिक्कड़ नहीं उछलना चाहिए। सो सारियां नूं अकाल तख्त साहब के हुक्मां दी भावना नूं समझदे होए जिस उद्देश दे लई, जिस मंतव दे लई ये हुक्म जारी किए गए सी जां कहा गया सी, उस दे मुताबिक सियासी स्टेजां धार्मिक दिहाड़ियां, शहीदी गुरपुरबां जां होर भी धार्मिक प्रोग्रामां दौरान नहीं लगनियां चाहिए। चंगी गल है। माघी मेले का आगाज हो चुका है। सियासी स्टेजां इत्थे भी लगदियां रहीआं ने, पर इस वार कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी पहला ही अकाल तख्त साहब के हुक्मां नूं देखदे हुए स्टेज लाउण तो ना कर चुके सी। दोवें पार्टियां मुताबक अकाल तख्त साहब तो जारी होए हुक्मनामे मुताबक ही उन्होंने फैसला किया। पर अकाली दल ते इत्थे भी सियासत खेडन दे इल्जाम लग रहे हैं दोवां पार्टियां दे वल्लों कि धर्म ते सियासत नूं इकट्ठे फेर किया है। अकाली दल ने इल्जाम यह है कि अकाली दल खुद ही अकाल तख्त साहब के हुक्मां तो बागी होया। यह आम आदमी पार्टी दे वल्लों कहा जा रहा है। बड़ी अजीब स्थिति है। उधर अकाल तख्त साहब के जथेदार हुण कह रहे हैं कि रोक वाला जिहड़ा हुक्म सी वो सिर्फ फतेहगढ़ साहब तक ही सीमित सी। हालांकि उस वेले दे अखबार तुसी जरूर पढ़ो, चैक करो कि जथेदार होरां ने उस वक्त की बयान कीता सी। तो साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने माघी मेले ते होने वाली सियासी दल अकाली दल की सियासी कॉन्फ्रेंस का हमायत की है। उन्होंने कहा है कि अकाली दल ते बेवजह जिहड़ी है सियासत हो रही है अकाली दल के फैसले ते। माघी मेले नूं इस बार भी सियासी रंग चढ़ेगा। कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी वालों माघी मेले मौके अपनियां सियासी स्टेजां लाउण तो बेशक इनकार कर दिता गया, पर अकाली दल अपनी सियासी स्टेज लगाउण दे लई दृढ़ है। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने माघी मेले ते होने वाली अकाली दल की सियासी कॉन्फ्रेंस की हमायत की है। अकाली दल ने कहा बिना वजह विरोधी पार्टियां सियासत कर रही ने। साबका मुख्यमंत्री के मुताबिक सिख धर्म च मीरी ते पीरी के सिद्धांत नाल नाल चलते हैं, लिहाजा धर्म ते सियासत इकट्ठी ही चलेगी। सिर्फ इन्ना ही नहीं, प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि अकाली दल लंबे समय तो सियासी कॉन्फ्रेंसां करता आ रहा है। इस बार भी माघी मेले सियासी कॉन्फ्रेंसां कीतियां जा रही ने। उधर विरोधी धिर दे आगू सुखपाल सिंह खैरा ने अकाली दल वालों सियासी कॉन्फ्रेंस नूं गलत दस्सिया। कॉन्फ्रेंसां तां किन्ने सालां दियां हो रही हैं, एवं कोई ना कोई पॉइंट बना दे तो कॉन्फ्रेंसां तो होंदियां। और अकाली दल च जब सिखां च धर्म ते सियासत इकट्ठी है। ये नहीं कि धर्म उत्थे हरमंदर साहब दो निशान साहब ना, एक धर्म का एक सियासत है। हाँ जी, इस करके मीरी पीरी इकट्ठे है। ये एवं कोई ना कोई नवा स्टंट जिहा चला लेंदे ने। आम आदमी पार्टी ने सब तो पहला फैसला लिया सी फतेहगढ़ साहब के जोड़ मेले का कि असीं इस ते सियासी कॉन्फ्रेंस नहीं करांगे। उस तो बाद अकाल तख्त साहब के जथेदार का हुक्म आया वा। बाकी भी असीं यही समझते हैं जिहड़े अकाली ने ये तो फिर धर्म के नाम ते अज नहीं, पुराने अरसे तो रोटियां सेक रहे हैं और इहदा मौका लभदे ने कि किसी तरीके दे नाल धर्म की आड़ विच अपनी सियासत करिए। मैं समझदा अकालियां नूं भी एटलीस्ट शहीदी जिहड़ी कॉन्फ्रेंस आ उत्थे सियासी कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। अकाल तख्त दे जथेदार साहब दा हुक्म सारी पार्टियां ने मन्निया ते क्योंकि सुखबीर सिंह बादल जिहड़ा अकाली दल दा प्रधान है वो अकाल तख्त दे जथेदार नूं अपना मुलाजम समझदा। अकाल तख्त साहब दे जथेदार नूं चाहीदा भी इहनूं तनखाहिया घोषित करके उत्थे बुलाण और इन्हां नूं सजा सुनाण और इन्हां दी पार्टी दे खिलाफ एक्शन लैण। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने जोड़ मेल दौरान अकाल तख्त साहब के जथेदार वालों सियासी कॉन्फ्रेंस ते रोक लाउण दे फैसले तो बाद माघी मेले च भी सियासी कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा उन्होंने इस गल ते कोई इतराज नहीं है कि अकाली दल माघी मेले ते सियासी कॉन्फ्रेंस करे या नहीं। हालांकि फतेहगढ़ साहब शहीदी जोड़ मेल दौरान ते अकाल तख्त साहब दे वल्लों भी सियासी पार्टियां नूं यह कहा गया सी कि वह पंथक समागमां ते धार्मिक दिहाड़ियां दौरान सियासत तो गुरेज करन। मुक्तसर तो जसविंदर बब्बर, जी मीडिया।
तो इस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कुछ सवाल ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ? ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸਥਿਤੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਾਜਿਬ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 57575 ਤੇ SMS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ Y, ਨਾ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ N। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 6100 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੱਬਰ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੱਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ? ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 25-26 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਚਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੇ ਤੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਬਾਜ਼ੀ ਉਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੇ ਇਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੱਖ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦਾ। ਸਵਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਢੁਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਧਰਮ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਿੱਛੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਐਡੇ ਬੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਤੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਰਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸੀਬਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਹਾਵੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਵਾਰਥ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਫਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 1760 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਐਥੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੜੇ ਲੌਫਟੀ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ,
ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਯੂ ਟਰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਹੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਆਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ, ਮੌਖਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਲੋਕ ਬਿਸਤਰੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂਦੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਗ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 12-15 ਸਾਲ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਟਰਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਟਰਨ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਚੱਕ ਲਓ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰ ਥੋੜੇ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਟਰਨ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ SGPC ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੰਜ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ SGPC 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਬਣਾਤੀ ਆਡੀਅנס ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਛੜ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਇਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕੇਜ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਕੋਡ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਸੋਚ, ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ SGPC ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ
ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ, ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੂਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੇਰ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਦੀਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਗੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਏਡੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਖਾ ਗਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਲਾਂ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੱਦ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿਆਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਸੀ? ਲਾਂਛਨ ਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲਾਂਛਨ ਲਾਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਂਛਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੱਬਰ ਜੋ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਈਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਰ, ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ,
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਰੀਦਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਵਾਏ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ, ਇਸ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 57575 ਤੇ SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ZPH_Y, ਨਾ ਦੇ ਲਈ ZPH_N। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ।